નમસ્તે મિત્રો, તો સ્વાગત છે તમારું મારી જોબ સરિતા યુટ્યુબ ચેનલ પર। તો આજે આપણે જોવાના છીએ MPHW અને FHW ની પરીક્ષાને લગતા 100 મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો। તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો જોજો અને જો તમે અગાઉના વિડીયો ના જોઈએ તો મારા ચેનલને વિઝિટ કરી અને ત્યાં પણ તમે અગાઉના વિડીયો જોઈ શકો છો। તેમાં મેં 5 વિડીયોમાં 400 જેવા પ્રશ્નો અગાઉ વિડીયો અપલોડ કરી દીધેલા છે અને આ પ્લસ 100 એટલે કે ટોટલ 500 જેવા પ્રશ્નો તમને મારા ચેનલ ઉપર મળી રહેશે। आशा राखूँ छूँ कि तमे बधाए तमारो कॉल लेटर डाउनलॉड कर लीधो हशे अने तेमां तमे स्थळ पण जोई लीधा हशे। अने जो तमे कॉल लेटर डाउनलॉड ना कर्या होय तो वेलीसर डाउनलॉड करी स्थळ अने टाइम जोई अने ते मुजब तमे तमारुं शेड्यूल गोठवी शको छो। तो आपणे वधु समय बगाड्या वगर विडियो शरू करीए। अने विडियो शरू करता पहला मारा एक रिक्वेस्ट छे, जो तमे मारा व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा टेलिग्राम ग्रुप में जॉइन थवा मांगता होय तो तेनी लिंक मैं विडियोना डिस्क्रिप्शन में आपेली है, तमे अहींथी जॉइन करी शको छो। अने जो तमे पीडीएफ डाउनलॉड करवा मांगता होय तो तेनी लिंक पर मैं विडियोना डिस्क्रिप्शन में आपेली है, तमे त्याथी पीडीएफ डाउनलॉड करी शको छो। तो हवे आपणो विडियो शरू करीए। प्रश्न नंबर 1, चामड़ीना रोगों माटे कई अधातु वपराय छे? तो आ प्रश्ननो जवाब छे सल्फर। प्रश्न नंबर 2, पिट्यूटरी ग्रंथि अंतरस्त्रावनुं कार्य शुं छे? तो आ प्रश्न जवाब है शारीरिक वृद्धि। प्रश्न नंबर 3, अड़कवानी रसी कोणे शोधी? तो आ प्रश्न जवाब है लुई पास्चर। प्रश्न नंबर 4, लोही में ग्लूकोज की मात्रा कोण जाळवे छे? तो आ प्रश्न जवाब है स्वादुपिंड। प्रश्न नंबर 5, जंतुनाशको बनावा माटे क्यो फॉस्फरस वपराय छे? तो आ प्रश्न जवाब है लाल फॉस्फरस। प्रश्न नंबर 6, एसिडिटी दूर करवा माटे शुं वपराय छे? तो आ प्रश्न जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 7, कान में केटला हाडका होय छे? तो आ प्रश्न जवाब है कान में 6 हाडका होय छे। प्रश्न नंबर 8, शरीरना जुदा जुदा स्नायुओ मळीने जे तंत्र बने एने अने तेने क्यू तंत्र कहेवाय? तो आ प्रश्न जवाब है स्नायु तंत्र। प्रश्न नंबर 9, शरीर में सौथी लांबू हाडकू क्यू है? तो आ प्रश्न जवाब है સાથળનું। प्रश्न नंबर 10, कोलेरा माटे क्या बेक्टेरिया जवाबदार है? तो आ प्रश्न जवाब है विब्रियो कोलेरी। प्रश्न नंबर 11, डायलिसिस की सारवार क्या रोग में अपाय छे? तो आ प्रश्न जवाब है किडनी रोगों की सारवार में डायलिसिस की सारवार करवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 12, हाडकाओथी बनेला तंत्र ने शुं कहे छे? तो आ प्रश्न जवाब है अस्थि तंत्र। प्रश्न नंबर 13, दांत में रहेला सौथी सखत पदार्थ क्यो छे? तो आ प्रश्न जवाब है इनेमल। प्रश्न नंबर 14, छातीनी पासळीओमां केटला हाडका छे? तो आ प्रश्न जवाब है 24 हाडका होय छे। प्रश्न नंबर 15, वंध्यत्वनी उणप माटे क्यो विटामिन जवाबदार है? तो आ प्रश्न जवाब है विटामिन ई। प्रश्न नंबर 16, ट्यूबेक्टोमी एटले शुं? तो आ प्रश्न जवाब है अंडकोशने अंडवाही में आगळ वधतो अटकावाय छे तेने ट्यूबेक्टोमी कहेवाय। प्रश्न नंबर 17, बेरा मनुष्यने सांभळवामां मदद करतुं साधन एटले तो एने एडीफोन कहेवाय। प्रश्न नंबर 18, अधिक विकिरणना संपर्कथी क्यो रोग थवानी संभावना वधे छे? तो आ प्रश्न जवाब है कैंसर। प्रश्न नंबर 19, आपणा शरीर में 33 हाडका क्या भाग में आवेला छे? तो आ प्रश्न जवाब है करोड़रज्जु में। प्रश्न नंबर 20, आंगळीओ में कुल केटला हाडका होय छे? तो आ प्रश्न जवाब है आंगळीओ में 28 हाडका होय छे। प्रश्न नंबर 21, मनुष्यनी खोपरी में कुल केटला हाडका होय छे? तो आ प्रश्न जवाब है मनुष्यनी खोपरी में 8 हाडका होय छे। प्रश्न नंबर 22, हेमरेज एटले के रक्तस्राव क्या विटामिन की खामी थी थाय छे? तो आ प्रश्न जवाब है विटामिन के नी खामी थी रक्तस्राव एटले के हेमरेज थाय छे। प्रश्न नंबर 23, शुद्ध लोहीनुं वहन कोना द्वारा थाय? तो आ प्रश्न जवाब है धमनी द्वारा शुद्ध लोहीनुं वहन थाय छे। प्रश्न नंबर 24, हृदय कुल केटला खंडनुं बनेલું
હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે હૃદય 4 ખંડનું બનેલું હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 25, લીંબુનું શરબત કયા ઘટકોમાંથી બને છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે પ્રવાહી અને ઘન. પ્રશ્ન નંબર 26, જીન થેરાપીનો ઉપયોગ કયા રોગો માટે થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે વારસાગત રોગો માટે જીન થેરાપીનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 27, રુધિરના ઘટકો કેટલા છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે રુધિરના ઘટકો 4 છે. પ્રશ્ન નંબર 28, શરીરમાં ઉપયોગી અને બિનઉપયોગી ઘટકોનું વહન કરતા તંત્રને શું કહે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે રુધિરાભિસરણ તંત્ર. પ્રશ્ન નંબર 29, રુધિર જામી જવાની પ્રક્રિયા કયા ઘટકો મદદ કરે છે? એટલે કે રુધિર જામી જવાની પ્રક્રિયામાં કયા ઘટકો મદદ કરે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તાક્ર કણો. પ્રશ્ન નંબર 30, કુષ્ઠરોગોમાં શરીરનું કયું અંગ પ્રભાવિત થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ચામડી. પ્રશ્ન નંબર 31, શ્વાસ ફેફસામાં દાખલ થાય છે શાના દ્વારા? એટલે કે ફેફસામાં શ્વાસ દાખલ થાય છે કોના દ્વારા? તો શ્વાસવાહિની દ્વારા ફેફસામાં શ્વાસ દાખલ થાય છે. 32, નાના આંતરડાની લંબાઈ કેટલી હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 7 મીટર. પ્રશ્ન નંબર 33, પાણીમાં ઓગાળેલ ક્ષારોનું પ્રમાણ જાણવા શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે DTS મીટર. પ્રશ્ન નંબર 34, પાચન તંત્રની પ્રક્રિયા કઈ છે? એટલે કે પાચન તંત્રની પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે અન્નનળી, જઠર, નાનું આંતરડું અને મોટું આંતરડું. પ્રશ્ન નંબર 35, પાણીને જંતુમુક્ત કરવા માટે શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટમાં કયો વાયુ પસાર કરવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ક્લોરીન વાયુ. પ્રશ્ન નંબર 36, પ્રોટીનનું અંશતઃ પાચન ક્યાં થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે જઠરમાં. પ્રશ્ન નંબર 37, પિત્તરસ ક્યાં ઉત્પન્ન થાય છે? તો પિત્તરસ યકૃતમાં ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 38, પેલાગ્રા કયા વિટામિનની ખામીથી થાય છે? તો પેલાગ્રા B5 વિટામિનની ખામીથી થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 39, શરીરને ગરમી અને શક્તિ કયો પદાર્થ પૂરી પાડે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે શરીરને ગરમી અને શક્તિ ચરબી પૂરું પાડે છે. પ્રશ્ન નંબર 40, મનુષ્યની જીભમાં કેટલી ગ્રંથિઓ હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે મનુષ્યની ગ્રંથિમાં લગભગ 3000 જેવી ગ્રંથિઓ હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 41, રક્તના સંવર્ધનમાં મદદરૂપ કયું વિટામિન છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે વિટામિન K. પ્રશ્ન નંબર 42, હિમોગ્લોબિનના સંશ્લેષણ માટે કયું ખનિજ તત્વ જરૂરી છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે લોહ તત્વ. પ્રશ્ન નંબર 43, આયોડિન એ કઈ અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિના કાર્ય માટે જરૂરી છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ માટે. પ્રશ્ન નંબર 44, MRની રસી આપતી વખતે નીડલ અને ચામડી સાથે કેટલાનો ખૂણો બનશે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 45 અંશનો ખૂણો બનશે. પ્રશ્ન નંબર 45, વાળો એટલે કે ગનીવર માટે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કેટલો છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1 વર્ષનો. પ્રશ્ન નંબર 46, CCHF શેના દ્વારા થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે વિષાણુ દ્વારા. CCHFનું પૂરું નામ છે ક્રિમિયમ કોંગો હેમરેજિક ફીવર. પ્રશ્ન નંબર 47, મેન્ટલ હેલ્થ કેર એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યું? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 2017માં. પ્રશ્ન નંબર 48, એન્ટ્રેક્સ એ શેનાથી ફેલાતો રોગ છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે બેક્ટેરિયાથી. પ્રશ્ન નંબર 49, વેક્સિનેશન એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યો? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1880માં. પ્રશ્ન નંબર 50, રોગચાળા એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યું? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1897. પ્રશ્ન નંબર 51, NIPL કાર્યક્રમ અંતર્ગત કઈ વયજૂથના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 6 માસથી 59 માસ સુધીના બાળકોનો. પ્રશ્ન નંબર 52, જો સગર્ભા માતાએ સગર્ભા અવસ્થા દરમિયાન ધનુની રસી ન લીધી હોય તો ક્યારે આપવી? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે પ્રસૂતિ પીડા સમયે. પ્રશ્ન નંબર 53, આયરનની ઉણપથી
થતા એનિમિયા રોગ નિવારવા માટે કયો કાર્યક્રમ અમલમાં છે? આ પ્રશ્ન જવાબ છે નીપી કાર્યક્રમ. પ્રશ્ન નંબર 54. AEFIના કિસ્સામાં 8 માસના બાળક માટે હાઇડ્રોકોર્ટિઝનનો ડોઝ જણાવો. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 25 mg. મિત્રો, AEFI એટલે કોઈ પણ ઇન્જેક્શનનું રિએક્શન આવું એને AEFI કહેવાય. એટલે કે કોઈ પણ ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ ચક્કર આવે, ઉલટી થાય તો એને AEFI કિસ્સો કહેવાય. પ્રશ્ન નંબર 55. મમતા કાર્ડમાં બાળકની જે તારીખે રસી મૂકવામાં આવી હોય તે તારીખ કયા ખાનામાં લખાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે સફેદ ખાનામાં. પ્રશ્ન નંબર 56. સેમ બાળકને MUSC સિવાય બીજી કઈ રીતે ઓળખી શકાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે પગના સોજા દ્વારા પણ સેમના બાળકોને ઓળખી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 57. કેટલા મહિનાનું બાળક અવાજની દિશામાં માથું ફેરવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 6 માસનું બાળક. પ્રશ્ન નંબર 58. બાળ સંજીવની કેન્દ્રનું ટૂંકું નામ જણાવો. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે NRC. પ્રશ્ન નંબર 59. કેટલી વયના બાળકો માટે આંગણવાડી પર પોષણયુક્ત ખોરાકની વ્યવસ્થા કરાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 6 માસથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકોની. પ્રશ્ન નંબર 60. સામાન્ય રીતે કયા વારે ગામમાં મમતા દિવસનું આયોજન હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે બુધવારના દિવસે મોટાભાગે મમતા દિવસનું આયોજન હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 61. ધાત્રી માતાને પૂરક પોષણ માટે કેટલા માસ સુધી આંગણવાડી પરથી દર અઠવાડિયે પોષણયુક્ત ખોરાક ઉપલબ્ધ કરાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 6 માસ સુધી. પ્રશ્ન નંબર 62. જન્મથી 6 માસ સુધીના બાળકને ધાવણ સિવાય બીજું શું આપી શકાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે બીજું કાંઈ જ નહીં. એટલે કે ધાવણ સિવાય બીજું કંઈ આપવાનું હોતું નથી 6 માસ સુધી. પ્રશ્ન નંબર 63. સિવિયર એક્યુટ માલન્યુટ્રિશનનું ટૂંકું નામ જણાવો. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે સેમ. પ્રશ્ન નંબર 64. MUSC મુજબ બાળક સેમ ક્યારે ગણાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે MUSC મુજબ તેનો માપ 11.5 સેન્ટીમીટરથી ઓછું આવે ત્યારે તેને સેમ બાળક ગણાય. પ્રશ્ન નંબર 65. બાળકને કેટલા માસ પછી પૂરક આહાર આપવો જોઈએ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે બાળકને 6 માસ પછી પૂરક આહાર આપવો જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 66. કસ્તુરબા સહાય યોજનાનો લાભ કેટલા તબક્કામાં આપવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 3 તબક્કામાં લાભ આપવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 67. ORSના દ્રાવણનું એક પેકેટ કેટલા પાણીમાં બનાવવાનું હોય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1 લીટર પાણીમાં બનાવવાનું હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 68. NRCનું પૂરું નામ જણાવો. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ન્યુટ્રિશિયલ રિહેબિલિટેશન સેન્ટર. પ્રશ્ન નંબર 69. NIPL કાર્યક્રમ અંતર્ગત કયા 2 વારે IFA સિરપ આપવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે બુધ અને શનિ. પ્રશ્ન નંબર 70. ORSનું દ્રાવણ કેટલા સમય સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 12 કલાક સુધી. પ્રશ્ન નંબર 71. રસીની નોંધણી કયા કાર્ડમાં કરવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે મમતા કાર્ડમાં. પ્રશ્ન નંબર 72. કઈ રસી જીવંત રસી નથી પણ કોલ્ડ સેન્સિટિવ છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે પોલિયોની રસી. પ્રશ્ન નંબર 73. સગર્ભા માતાનું ઓછામાં ઓછું કેટલી વખત એન્ટીનેટલ ચેકઅપ થવું જોઈએ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 3 વખત એન્ટીનેટલ ચેકઅપ થવું જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 74. ક્રોમિયમ કોંગો ફીવર નો ફેલાવો કોણ કરે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ઈતરડી. પ્રશ્ન નંબર 75. પેટમાં ચૂક સાથે ઝાડા એટલે શું? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે મરડો. પ્રશ્ન નંબર 76. ત્રિગુણી રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ટીટેનસ, પર્ટ્યુસિસ અને ડિપ્થેરિયા. પ્રશ્ન નંબર 77. જન્મ મરણની નોંધણી કેટલા સમયમાં કરવાની હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 21 દિવસમાં જન્મ મરણની નોંધણી કરવાની હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 78. RNTCP અંતર્ગત કેટલા અઠવાડિયાથી ખાંસી હોય
તો ગળફાની તપાસ કરાવવી? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 2 અઠવાડિયાથી ખાંસી હોય તો ગળફાની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. પ્રશ્ન નંબર 79, દરેક સગર્ભાને રોજ કેટલી વધારે કેલરી લેવી જોઈએ? એટલે કે જે તેની રૂટીન કેલરી હોય તેના કરતાં સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેટલી વધારે કેલરી લેવી જોઈએ? તો કે 300 કેલરી વધારે લેવી જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 80, સગર્ભાને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેટલા મહિના સુધી આયોડિન યુક્ત મીઠું આપવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 6 મહિના સુધી આયોડિન યુક્ત મીઠું આપવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 81, કયો દિવસ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 5 જૂન. પ્રશ્ન નંબર 82, બાળકના જન્મ બાદ બાળક અને માતાની કેટલી કલાક હોસ્પિટલ રોકાવું જરૂરી છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 48 કલાક રોકાવું જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 83, બાળકને આઈપીવીનું બીજું ઇન્જેક્શન ક્યારે આપવાનું હોય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 14મા અઠવાડિયે આઈપીવીનું ઇન્જેક્શન આપવું. તો મિત્રો, સંપૂર્ણ વેક્સિનેશનનો વિડીયો અગાઉ બનાવેલો છે. જો તમે ના જોયો હોય તો તે વિડીયો જોવા વિનંતી છે. તેમાં બધા વેક્સિન અને ક્યારે, કઈ રીતે, કઈ જગ્યાએ આપવાનું છે તે બધી ડિટેલથી તેમાં માહિતી આપેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 84, શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમમાં કોના દ્વારા બાળ તંદુરસ્તી હરીફાઈ યોજવામાં આવે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે આંગણવાડી વર્કર દ્વારા. પ્રશ્ન નંબર 85, પાણીમાં ક્લોરિનેશનનું પ્રમાણ વધુ હોય તો શું થાય? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે મોઢામાં ચાંદા પડે છે. પ્રશ્ન નંબર 86, જન્મ પછી બાળક અને માતાની તપાસ આરોગ્ય કાર્યકર દ્વારા કેટલા સમયમાં કરવાની હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 24 કલાકની અંદર. પ્રશ્ન નંબર 87, હોસ્પિટલમાં ઉત્પન્ન થનાર જૈવિક કચરાનો નિકાલ કરવાના ડસ્ટબિનનું કેટલા રંગમાં વિભાજન કરવામાં આવેલ છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 4 રંગના ડસ્ટબિનમાં વિભાજન કરવામાં આવેલ છે. પ્રશ્ન નંબર 88, હાલમાં જ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કુટુંબ નિયોજન માટે કયું ઇન્જેક્શન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે અંતરા ઇન્જેક્શન. પ્રશ્ન નંબર 89, અટલ સ્નેહ યોજનાના લાભાર્થી કોણ છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે જન્મજાત ખામીવાળા નવજાત શિશુઓ. પ્રશ્ન નંબર 90, હાલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરિવાર નિયોજનની કઈ બિનકાયમી પદ્ધતિ બહાર પાડવામાં આવી છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ટેબ્લેટ છાયા. નંબર 91, સગર્ભાને ટીટીનું બીજું ઇન્જેક્શન ક્યારે આપવાનું હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે પ્રથમ ઇન્જેક્શનના 1 મહિના પછી. પ્રશ્ન નંબર 92, આઈપીવીનું ઇન્જેક્શન શરીરના કયા ભાગ પર આપવાનું હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે જમણા હાથના બાવડા પર. પ્રશ્ન નંબર 93, જન્મ સમયે નાના બાળકને બીસીજીનું ઇન્જેક્શન શરીરના કયા ભાગ પર આપવાનું હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે ડાબા હાથના બાવડા પર. પ્રશ્ન નંબર 94, ટીબીના દર્દીને રિપોર્ટ કરવા માટે જે ગળફાનું સેમ્પલ લેવામાં આવે છે તેને શું કહે છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તેને સ્પુટમ કહે છે. પ્રશ્ન નંબર 95, ઇનએક્ટિવેટેડ પોલિયો વેક્સિન કયા માર્ગે આપવાનું હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે સ્નાયુમાં, એટલે કે આઈએમ, ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર. પ્રશ્ન નંબર 96, નાના બાળકને 9 મહિના સુધીમાં ઓરલ પોલિયોના કેટલા ડોઝ આપવાના હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 9 મહિના સુધીના બાળકને ઓરલ પોલિયોના 3 ડોઝ આપવાના હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 97, પ્રસૂતિ બાદ માતાને કુટુંબ નિયોજનની કઈ અસરકારક પદ્ધતિ વિશે સલાહ આપવી જોઈએ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે PPIUCD. પ્રશ્ન નંબર 98, વિટામિન એનો પહેલો ડોઝ કેટલો આપવાનો હોય છે? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1 લાખ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ. પ્રશ્ન નંબર 99, વીવીએમની શરૂઆત ભારતમાં ક્યારે થઈ? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે 1997થી. પ્રશ્ન નંબર 100, ધાતુ અને શરીરના ઇમ્પ્લાઇન કયા રંગની ડસ્ટબિનમાં નાખવા? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે વાદળી રંગના. તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જોવા બરાબર. જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયો લાઇક કરી દો, કોમેન્ટ કરી દો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને તમે મારા વોટ્સઅપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન પણ થઈ જાઓ. તો આ સાથે હું મારો વિડીયો પૂરો કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત અને બધાને
બેસ્ટ ઓફ લક એક્ઝામ માટે.